Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, emma ba'd, alemlerine yoktan var edip, şuşa alemlerge her daim özünün rahmetin, nimetin, bizlerge birip duruşu, bu dünyanın hem ahiretinin hocası, kıyamet gününün birden bir patşası, Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ge barça maqtav ve hamdlerimiz bulsun. Ham Allah subhanahu wa ta'aladan şuşa jirlerge rahmat etip jiberilgen kişilerinin ve ham da peygamberlerinin en yaxşısı Peygamberimiz Muhammed ibn Abdillah sallallahu aleyhi ve sellemge көңіл turundan çıkan salavat şeriflerimiz bulsun. Ham Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellemden bizge şuşa dinne jitkirüşü sahabelerge, tabi'inlarga, zor imamlarımızga, zor galimlerimizge Allah subhanahu ta'ala'nın rahmeti ve hamde gafuları bulsun. Elhamdülillah Allah subhanahu ta'ala rahmeti bilen biz en büyük, en muhterem Allah subhanahu ta'ala'nın isim sıfatları bilen Allah subhanahu ta'ala'nın tevhidi bilen belli bulgan ilimlerini öğrenemiz. Allah subhanahu ta'ala bizden şuşa ilimlerimizden bereketli kılsın. Şuşa kılgan amellerimizden kabullardan kılsın. Ham özümüzün cemiyetimizni, cumhuriyetimizni şuşa tevhid, sünnet yoluna bastırsın. Bid'at, hurafetler, zor günahlar, şirklardan Allah subhanahu ta'ala bizni, bizim yakınlarımızı, bizim cemiyetimizni, bizim cumhuriyetimizni şuşa zor günahlardan yırak aytsın. Hem biz şulay yok 4 Kagide diyen kitabının vaqtıq dersini ötəbiz. Hem tutab kaldık 3. Kagidede. Şuşa 3. Kagideden başlap gitəbiz. İnşek munda itilə. Ənnən Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem bu'ise ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum men ya'budul malaike ve minhum men ya'budul enbiya ve salihin ve minhum men ya'budul ahjar vel ashjar ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. İnce getirip 3. Kagidede eytile Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem türlüden türlü nerselerge ibadet kıluşularga Allah subhanahu ve ta'ala'dan peygamber etip jiberilgen. Alar orasından kimlerdir feriştelerge, kimlerdir peygamberlerge, kimlerdir izgelerge gıybedet kılgan. Şular orasından kimlerdir taşlarga, ağaçlarga, kıyaşka, oyga gıybedet kılgan. Hem Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem bütünüsü bilen de küreşken, dağvat kılgan. Hem alar orasında bir nini de ayırma kuymagan. Yani bu bir mühim kagide bulup dura. Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem şuşu bütün ümmetke, bütün kişilikке peygamber, Resul etip jiberilgen. Hem anın tüp maksatı kişilerinin yüreklerinden şuşu şirkni bitiru, bir Allah'a gana ibadet kılu vazifasıydı. Niçe gittirip ol, bütün kişilerge, bütün nindigine kişiler bulmasın, nersegene ibadet kılmasın, barısına dağın bir Allah'a ibadet kılığız. Bu bütün şirk işlevşi neselerini barısında kaldırığız. Yani ferişte bulsun mu, peygamber bulsun mu, izgi bulsun mu, kıyaş bilen ay bulsun mu, nidir izgi taşlar, nidir izgi ağaçlar bulsun mu, ana karamastan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem barısından da tıygan, hem etken bir Allah'ına ibadet kılığız, bir Allah'ına kaytığız deyip. Kimdir eytirgen mümkün? Ey anlaşıla bitinde nersege mını kagide etip işlerge deyip. Ama cemaat kızlanışa karşı eğer degen birer kişiye kilip eytesin ki mesela o kişi feriştege ibadet kılayken, yeyse peygamberimizge Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellemge ibadet kılayken, yeyse nidir izgilerinin kabirlerine barıp ibadet kılayken, alarga kilip eytesin iken, nişep sen bana ibadet kılasın, bir Allah'ın ibadet kılırga kerek deyip, ol eyte, mine bu bütün ayetler şirk turunda alar bitindi, nidir sınlarga, nidir putlarga, Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde gıybet kılgan mürşitlerge ingen deyip. Eyi, Ka'ba tireli 360 put bulgan. Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde Hamniçe git Resulü sallam Allah'ın barısına cimri bitire.
Кемдер әйтергә мөмкин, мин бит инде аларга гыйбадәт кылмыйм, путларга, ниндер сыннарга, ниндер агачларга. Мин бит инде пәйгамбәребезгә гыйбадәт кылам. Яисә пәйгамбәребездән дуга сорыйм, яисә ниндер фәрештәдән, яисә менә шушы кабердә ятучы изге кешеләрдән сорыйм, дип шулай итеп җавап бирергә мөмкин. Ягъни кешенең йөрәгендә шөбһәт уянырга мөмкин. Һәм Шейх Салих Әл-Фаузан хафизахуллаһның шархына керәбез. Һәм ул әйтеп китә: чынлыкта безнең Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям без әйткәнчә бөтен нинди генә нәрсәгә гыйбадәт кылучы кешеләр булмасын, айгамы, кояшкамы, пәйгамбәрләргәме, изгеләргәме, фәрештәләргәме, алар арасында бер нинди аерма ясамаган. Һәм әйтеп китәргә кирәк, бу ширкнең нинди кабахатлы, нинди начар, нинди шакшы эш икәнен күрсәтә. Һәм күрсәтә, чынлыкта карап карасак, әгәр дәгән кеше Аллаһ субханаһу ва таалядан башка нәрсә булса ширк кыла икән, берсе кылырга мөмкин каберләргә, икенчесе кылырга мөмкин гыйбадәт ниндер ташларга, агачларга, ниндер бөтиләргә, ниндер сыннарга, ниндер мавзолейларга, ниндер каберләргә. Ягъни карап карасак тыштан алар берсе дәген, бөтенесе дәген бер әйбердә җыелмыйлар. Ягъни менә буларга гыйбадәт кыла, тегеләргә гыйбадәт кыла, тегеләре кояшка, айга, утка. Нинди генә гыйбадәт кылучы кешеләр юк, нинди генә шул мөшрикләр юк. Һәм бу күрсәтеп тора, ширк кылучылар барысы төрле нәрсәләргә гыйбадәт кылалар. Әмма тәүхид әһелләре, сөннәт әһелләре, бер Аллаһка гыйбадәт кылучыларны карасак, алар барысы дагы бер Аллаһка гына мөрәҗәгать итәләр, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылалар, бер Аллаһтан гына сорыйлар, бер Аллаһны гына яраталар, бер Аллаһка гына өмет итәләр. Дугаларда я Раббым, Аллаһумма дип дуга кылалар. Бөтен мөселман әһелләре, ягъни шу тәүхид әһелләре, сөннәт әһелләре карасак, барысы дагы бер Аллаһтан гына сорыйлар һәм алар шушы әмердә, ягъни берлектә, ягъни бөтенесе дәген шул ук бер эшне эшлиләр. Һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы менә мөршикләргә килгәндә Рәсүл пәйгамбәр булып, алар барысы дагы төрле нәрсәләргә гыйбадәт кылалар иде. Һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям алар белән барысы белән дә көрәшә иде, алардан дәгъвәтле иде бөтенесен. Һәм алар арасында бер нинди дә аерма ясамый иде. Ягъни, Шейх Салих Әл-Фаузан әйтә, ягъни алар арасында ниндидер сыннарга гыйбадәт кылучы кеше бар иде. Алар арасында яһүдләр белән насаралар да бар иде. Алар арасында мәҗүсләр, ягъни утка гыйбадәт кылучы кешеләр дә бар иде. Һәм бөтен мөшрикләр арасында фәрештәләргә гыйбадәт кылучылар бар иде. Ниндидер әүлияләргә, изгеләргә гыйбадәт кылучы кешеләр бар иде. Һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям бер нинди аерма да алар арасында ясамый иде. Ягъни әйтми иде. Менә кемдә бу изге кешегә гыйбадәт кыла, яисә анда ниндидер пәйгамбәргә, ул кояшка гыйбадәт кылучы кешегә яхшырак дип әйтми иде, аңа караганда дип. Яисә кемдә бу фәрештәгә гыйбадәт кыла, ул инде ниндидер ташка гыйбадәт кылган кебек түгел дип аерма ясамый иде. Ягъни кыскача әйткәндә, кем генә нинди пәйгамбәребезгә гыйбадәт кылса дагы һәм кичкенә генә бер бөртек ташка гыйбадәт кылса дагы, алар икесе дәген ширк кылалар. Ягъни икесе дәген бер тигез шушы гынахта Аллаһ субханаһу ва тааляга ширк кылалар, Аллаһ субханаһу ва тааля белән башкаларны тигезлиләр һәм шуның белән зур гынахка баталар. Кичкенә хөрмә җимешенә гыйбадәт кылса дагы, кичкенә ташка гыйбадәт кылса дагы, нинди зур кояш белән айга гыйбадәт кылса дагы, ниндидер изге пәйгамбәрләргә, ниндидер изге фәрештәләргә гыйбадәт кылса дагы, бәрибер алар бер тигез Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям бер нинди аерма да ясамаган һәм алар шушы зур гынахка батканнар һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям аларның барысындагы тәүхидкә, туры юлга, бер Аллаһка гыйбадәт кылырга чакырган, үндәгән, дәгъвәтләгән. Һәм монда шулай Шейх Салих әйтеп китә, һәм монда шушы менә кагыйдә җавап булып тора, кем ниндидер сыннарга, ниндидер изгеләргә, ниндидер фәрештәләргә, ниндидер әүлияләргә гыйбадәт кыла. Һәм әйтә, без бит инде дип, ягъни мөршикләр кебек түгел дип, ниндидер анда путларга, сыннарга гыйбадәт кылмыйбыз дип, без бит инде изгеләргә гыйбадәт кылабыз дип әйткән кешеләргә, ягъни җавап булып тора.
Чөнки Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алар арасында бер нидәген айырма эшләмәгән һәм барысындагын шушы бер тәүхидкә чакырган дип әйтеп китә. Һәм шулай ук монда шейх әйтеп китә. Һәм чынлыкта без беләбез, кемдә кем нинди генә ширк эшләсә дәген, Аллаһ субханаху ва тааля кемнер тиңдәшләсә дәген, ул зур гунах эшли һәм Аллаһ субханаху ва тааля Куръан Кәримдә әйтә: "Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Ягъни бер Аллаһка гыйбадәт кылыгыз һәм аның белән бер нәрсәне дәген, бер кемне дәген, бер нинди әйберне дәген ширк кылмагыз ди. Ягъни менә бу шай'ан дигән сүз бу гомумны алып тора, ягъни гомумлеккә керә. Бер нәрсә дәген, пәйгамбәр булсынмы, фәрештә булсынмы, кояш булсынмы, ай булсынмы, таш булсынмы, ниндидер агач булсынмы, бер нинди айырмада юк. Бер нәрсәне дәген Аллаһ субханаху ва тааля белән бер тигезләп тиңдәшләргә ярамый һәм бер Аллаһ субханаху ва тааля гына гыйбадәт кылырга кирәк. Һәм монда шушы матында дәлилләр китерә. Чынлыкта шушы менә кояш белән айга алар гыйбадәт кылган дигән дәлил бармы дигәч, Аллаһ субханаху ва тааля Аль-Фуссилат сүрәсендә әйтә: "Ва мин аятихи ал-лейлу ван-нахару ваш-шамсу вал-камар ва ла ташхуду лиш-шамси ва ла лил-камар." Аллаһ субханаху ва тааля әйтә: "Аның аятларыннан, галәмәтләреннән төн һәм көн, кояш һәм ай, кояшка һәм айга сәҗдә кылмагыз" ди. Ягъни Аллаһ субханаху ва тааля монда безгә әмер әйтә, кояшка һәм айга сәҗдә кылмагыз, ягъни гыйбадәт кылмагыз, һәм бу дәлил булып тора. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вакытында айга һәм кояшка гыйбадәт кылучы кешеләр булган дип. Һәм икенче дәлил, дәлилул мәлаика, икенче дәлил фәрештәләргә гыйбадәт кылучы кешеләр турында. Әл-Имран сүрәсендә Аллаһ субханаху ва тааля әйтә: "Ва ла я'муракум ан таттахизул мәлаиката ван-набийина арбаба." Җәйт Аллаһ субханаху ва тааля әйтә: "Ул сезгә фәрештәләрне һәм пәйгамбәрләрне илаһ итеп алыгыз" дип әмер итмәде ди. Ягъни Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям безгә фәрештәләргә яисә пәйгамбәрләргә гыйбадәт кылыгыз дип әмер итмәде дип Аллаһ субханаху ва тааля безгә шулай иттереп бу аятта әйтә. Ягъни бу шулай дәлил булып тора. Хәзерге вакытта булсынмы, ягъни Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның үлеменнән соң кемнәдер әйтә икән, менә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям безнең динебездә фәрештәләрдән сорарга ярый, пәйгамбәрләрдән сорарга ярый, ниндидер изге җирләргә барып анда изге каберләрдән сорарга ярый. Хәтта кайберләр әйтәләр, мәсәлән, нинди төрле авыруң бар, ниндидер билгеле бер кабергә барып сорарга кирәк дип. Яисә, мәсәлән, кешенең мәсәлән баласы юк икән, менә син бу кабергә барып сора. Әгәр дә син ниндидер каты авыру белән авырыйсың икән, менә бу кабергә барып сора. Әгәр дә синең анда гаиләңдә ниндидер татулык түгел, син шу татулыкны телисең икән, менә бу кабергә барып сора. Ягъни кешеләр шуның кадәр иттереп бу ширкта ялгышканнар, инде һәрбер кабергә ниндидер бер вазифа бирәләр. Тәүхид әһле кеше, сөннәт әһле кеше бер Аллаһ субханаху ва тааля гына бөтен нәрсәсен сорый. Бер Аллаһка гына мөрәҗәгать итә, бер Аллаһтан гына үзенең йөрәген бер Аллаһ белән генә бәйли. Һәм дәлилул әнбия, һәм ничек иттереп пәйгамбәрләргә гыйбадәт кылу турында Аллаһ субханаху ва тааля Әл-Маида сүрәсендә әйтә. Чынлыкта Аллаһ субханаху ва тааля әйтте ди: "Я Иса, син әйттеңме ди кешеләргә ди, мине һәм минем әнине илаһ булып Аллаһ субханаху ва таалядан башка алыгыз" дип ди. Һәм шунда Иса алейһиссалам әйтер: "Субханак", ягъни субханак ди, ягъни Аллаһ субханаху ва тааляны чистарта бөтен начарлыклардан. Миңа ди бындай әйбер әйтергә ярамый ди, бу минем хактан түгел ди. Әгәр дә мин моны әйткән булсам ди, син моны белер идең ди. Чөнки син беләсең нәрсә минем нәфесемдә, мин белмим нәрсә синең нәфесеңдә дип шулай итеп Иса алейһиссалам җавап бирә. Ягъни кыямәт көнендә Аллаһ субханаху ва тааля сорар Исадан: "Син әйттеңме кешеләргә ди, мине һәм әниемне илаһлар итеп, ягъни аллалар итеп алыгыз" дип ди. Син әмер иттеңме ди. Һәм Иса алейһиссалам бу аятта күргәнебезчә, ягъни бу фигыльне кире кага һәм
бу әйберне эшләргә ярамый дип, ягъни шулай итеп җавап бирә. Һәм Шейх Салих Аль-Фаузан әйтә монда, чынлыкта менә кем шушы изгеләргә, ниндидер аулияләргә, ниндидер пәйгамбәрләргә, ниндидер фәрештәләргә гыйбадәт кыла икән, без аларга ике төрле җавап биребез ди. Чынлык ике төрле җавап белән җавап кайтарыбыз ди. Беренчедән ди, чынлыкта Коръән bütün şirkni, Allah Subhanahu Teala bağışlagan bütün şirkni haram kıldı ди. Җиде Allah Subhanahu әйтә: "La tushriku bihi shay'a", yani Allah Subhanahu Teala'ga bir нәрсәне дәгән ширк тиңдәш китермәгез ди. Һәм әмер итте Расул салламга аларның барысы белән дә көрәшергә, аларның барысына дәгъвәтләргә һәм бер ниндәгән аерма ясамады ди. Һәм икенчедән Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бер нинди аерма ясамады, кимдә ким ташка гыйбадәт кыла, кимдә ким фәрештәгә гыйбадәт кыла, кимдә ким кичкенә генә ташка гыйбадәт кыла, кимдә ким зур кояшка гыйбадәт кыла. Алар арасында, бер кеше арасында дагын бер нинди дәгән аерма ясамады һәм алар барысы дагын шушы зур гунахка керә дип Расулыбыз саллям алар белән барысы белән көрәште һәм Расулыбыз саллям аларның барысын дагын, ягъни дәгъвәтләде. Һәм 4-нче аят изгеләргә гыйбадәт кылу турында Аллаһ Субханаһу Әл-Исра сүрәсендә әйтә: Кемгә кем алар дуга кылалар, дуга белән мөрәҗәгать итәләр, алар үзләре Аллаһка якынаерга юллар эзлиләр ди. Ягъни менә бу кешеләр ниндидер изгеләрне үзләренең аллалары дип алдылар. Яисә Аллаһ Субханаһу Тәгалә белән нинди арадаш дип алдылар. Әгәр дәген карасак ди, алар үзләре шушы менә изгеләр, үзләре мохтаҗлар. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә якынаерга телиләр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең газабыннан куркалар. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кушканнарны үтиләр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә кушканнарны үтәп, тыелганнардан тыелып, якынаерга ашкыналар. Ягъни булар үзләре дәген Аллаһ Субханаһу Тәгалә мохтаҗ. Һәм үзләренә дәген берни файда дагын, берни зарар да китерә алмыйлар. Һәм шундый кешеләргә ничек инде сез үзегез, ягъни мөрәҗәгать итәсез, үзенә дә булыша алмаган кешеләргә, изгеләргә. Һәм бу Шейх Салих Аль-Фаузан әйтә, шушы аят ди Иса алейһиссалам турында, аның әнисе Мәрьям алейһиссалам һәм Узайр дигән пәйгамбәр турында иңдерелде ди. Һәм алар барысы дагын Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең куллары. Әйе, алар изге куллар, алар әулияләр. Әмма дә ләкин алар үзләренә дә файда китерә алмыйлар, үзләренә дә зыян китерә алмыйлар, һәм ничек инде башкаларга алар берәр ничек зыян яисә файда китерә алырлар. Һәм монда Шейх Салих Фаузан дәвам итә. Һәм әгәр дә карап карасак ди, шушы менә алдангы мөшрикләргә алар ди барысы дагын шушы әулияләрне алалар иде, шушы әулияләргә гыйбадәт кылалар иде һәм әйтәләр иде, алар ди безне Аллаһ Субханаһу каршында шәфәгатьчеләребез генә дип әйтәләр иде ди. Ягъни шуны шөбһәт китерәләр иде. Ягъни без аларны әйтмибез ди, дөньяларны барлыкка китергән алар дип Аллаһ кебек, яисә ризыклар безгә бирәләр дип. Юк, без менә гынахлы, без әйтәбез, шушы менә әулияләр, шушы изгеләр Аллаһ Субханаһу Тәгалә каршында безгә фақат шәфәгатьче генә булалар дип. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, менә алар ди гыйбадәт кылалар ди. Ва я'будуна мин дуниллаһи ма ла ядурруһум. Ягъни алар да Аллаһтан башка ди гыйбадәт кылалар, кемнәргә ди? Кемнәр аларга берни зыян да китерә алмыйлар. Ва ла янфаухум. Һәм аларга бер ниндәгән файда китерә алмыйлар ди. Ва яқулуна, һәм әйтәләр ди, ха улай шуфаауна индаллаһ. Һәм әйтәләр ди, алар бит Аллаһ каршында безнең фақат шәфәгатьчеләрбез дип әйтәләр ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә монда шу аятта китерә, алар да Аллаһтан башкаларга гыйбадәт кылалар ди, һәм шулай дип акланалар ди. Ягъни шушы гыйбадәтләренә, шушы эшләренә акланалар, булар безнең шәфәгатьчеләрбез генә дип. Әмма икенче аятта Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, алар ди беренчедән ишетмиләр һәм ишетсәләр дәген алар сезгә берни файда дагын, берни зыян да китерә алмыйлар дип Аллаһ Субханаһу Тәгалә шулай итеп җавап бирә. Әмма җәмәгать әгәр дә карасак аятләргә, башка аятләргә ничек Аллаһ Тәгалә әйтә, уд'уни астаҗиб лакум. Ягъни миннән генә сорагыз ди, һәм мин сезгә җавап бирәм ди. Ягъни
Biz bir нинди muhtajda түгел, ниндидер Аллаһ белән үзебез арасында арадашчы алырга. Аллаһ Субхаһу ва Тааля безне ишетеп тора. Ничек Аллаһ Тааля Әл-Бақара сүрәсендә әйтә: فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ди, уҗибу даъватад да'i. Әгәр дәгән минем турында минем кулым сораса ди, мин якын ди, һәм миңа дуа кылган кешенең ди дуасына җавап бирәм ди. Ягъни Аллаһ Субхаһу ва Тааля безнең барыбызны ишетеп тора, безнең дуаларыбызны ишетеп тора, безне күреп тора. Һәм безнең бөтен гөнаһларны гафу итүче дигән шул ук бер Аллаһ. Шуңа күрә без бөтен дуаларыбызны, бөтен гыйбадәтләребезне бер Аллаһ Субханаһу ва Тааля генә, ягъни багышларга тиешбез, бер Аллаһтан сорарга тиешбез һәм бер Аллаһ белән генә үзебезнең йөрәкләребезне бәйләргә тиешбез. Һәм дәлил ташларга һәм агачларга кылу турында Аллаһ Субханаһу ва Тааля Ан-Наҗм сүрәсендә әйтә: "Афарайтумул лата вал узза вал манату ثالثة ухра." Монда беләсезме сез Әлләт һәм Әл-Уззаны һәм өченчесен Манатны дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай итеп мөшрикләргә мөрәҗәгать итә һәм бу әл-истифһам инкари дип атала, ягъни шундый сорау моңа җавап кирәк түгел. Ягъни монда Шейх Салих Аль-Фаузан шушы аятны аңлатып китә. Ягъни шушыларны сез күрдегезме? Әлләтне, вал Манатны, вал Уззаны. Алар ди сезгә берәр ни байлык бирделәрме ди? Яисә алар сезгә берәр ни файда китерделәрме? Яисә алар сезгә берәр ни зыян китерделәрме? Алар берәр нәрсә барлыкка китерделәрме? Яисә берәр ни ризык бирделәрме сезгә? Яисә сезне тиреттеләрме, үтерттеләрме? Ягъни аларда сез нәрсә таптыгыз дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы инкар итә аларның шушы Әлләт, Әл-Узза вал Манат дигән иләһләргә гыйбадәт кылуны. Кемнәр соң ул Әлләт, Вәл-Узза, Вәл-Манат? Булар мөшрикләр вакытында, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында иң зур сыннар була, иң зур иләһләр булалар, алар өчәү булалар. Һәм Әлләт дип әйткәндә ул Таиф шәһәрендә зур тау кыясында булган шушы ниндидер тау кыясында алар аны үзләренә бер иләһ итеп алганнар. Аның шушы тау кыясы ашына ниндидер пәрдәләр куеп, шуңа, ягъни Кәгъбә кебек пәрдәләр куеп, Кәгъбәдә кебек булган, шуңа гыйбадәт кыла торган булганнар. Ягъни карап караса, бу битине үзенә күрә бер таш кына булып тора. Һәм икенче риваят шушы Әлләт кем булган дигәндә әйтәләр, ул кеше изге бер кеше булган, кешеләрне хаҗ вакытында ашата торган булган, эшертә торган булган, ягъни бик изге кеше булган. Һәм ул үлгәч, аның шушы каберенә ниндидер таштан ниндидер һәйкәл куеп, шуңа ниндидер өй төзеп, шуңа шулай ук ниндидер пәрдәләр куеп, шуңа шулай гыйбадәт кыла башлаганнар. Ягъни шушы ниндидер бер һәйкәл, шулай ук таш кебек гыйбадәт кыла торган булганнар. Һәм Әл-Узза кем ул? Ул агачлар шулай ук Мәккә белән Таиф арасында булган. Һәм шулай ук аның шушы тирәли, шушы агачлар тирәли ниндидер өйләр төзелгән булган, ниндидер шундый ук пәрдәләр куйган. Һәм хәтта аны шушы менә шушы җирне карап торучы ниндидер кешеләр дигән булганнар. Ягъни шуны карап, шуны җыештырып, нитеп, шулай дип торучы кешеләр дә булган. Һәм хәтта әйтәләр, шунда ниндидер шайтаннар яшәп, кешеләр белән хәтта сөйләшә торган булганнар дип. Ягъни бу шулай ук зур, ягъни гарәпләр вакытында зур иләһләргә кергән, аллаларга кергән аларның аллаларына. Һәм бик күп мөшрикләр шуларга гыйбадәт кылып, Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям Мәккәне ашкач, сахабаларны җибәрә, шуларны бөтен агачларын кисеп бетерергә, шушы бөтен ташларны ватып бетерергә. Өченчесе Манат шулай ук зур бер тау кыясы була Мәккә белән Мәдинә арасында. Һәм хәтта Мәдинәдән килүче кешеләр шунда ихрам кыла торган булганнар. Ягъни шулай итеп улый торган булганнар, зурлый торган булганнар. Һәм әйткәнебезчә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай итеп мөшрикләрдән сорый: "Менә сез Әлләт, Әл-Узза вәл Манатны күрдегезме ди? Сезгә берәр ни файда китерделәрме алар ди?" Ягъни шушы күрсәтеп тора, шушы ширк ул бер нинди файдадан, бер ни зыянда китерми. Кайбер кеше әйтергә мөмкиннәр: "Менә безнең изге җирләребез бар, анда изге чишмәләребез бар, ниндидер агачларга ниндидер бәйләр бәйләп, менә бу изге агачларыбыз" дип әйтәләр. Ягъни шушы агачны кеше кисеп ташласа, бер шул агач үзендә коткара алмый. Шушы ташлар шулай ук шушы ниндидер һәйкәлләрне кеше ватса, ул үзен коткара алмый.
Беренчедән үзенә булыша да алмый. Ничек инде алар шушы менә агачлар, ташлар, ничек инде алар иләх була алсыннар? Ничек инде алар Аллаһтан белән бер рәттән гыйбадәткә лаеклы булсыннар? Ягъни Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы бер нинди зат тагын, бер нинди нәрсә дәгән юк. Таш булсынмы, агач булсынмы? Һәм монда Тирмизи ривайәт иткән хадис килә, Әби Вакид әл-Ләйфидән. Ул әйтә, без ди бер көнне Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям белән ди Хунейн дигән җиргә чыктык ди. Ягъни шушы җиргә барганда ди, һәм без ди әле генә ислам кабул иткән кешеләр идек ди. Һәм шунда барганда ди без күрдек ди Зәт вә Анват дигән агач мөшрикләрнең, алар шунда үзләренең коралларын элеп, бәрәкәт алырга шушы агачка элеп куялар иде ди. Һәм без әйттек ди, Я Расулуллах, безгә дигән шундый ук Зәт вә Анват дигән агач эшләре дип әйттек ди. Ягъни шушы Зәт вә Анват дигән агач мөшрикләрнең шундый агачлары булган, алар шунда үзләренең коралларын элеп, шушы агачтан бәрәкәт сорый торган булганнар. Ягъни шушы элеп куйгач, шушы изге агачтан безнең коралларга бәрәкәт киләчәк, һәм без мәсәлән сугышта үлеп калмыйбыз, һәм безнең мәсәлән кораллар яхшы итеп сугышачаклар дип, шулай итеп алар ышана торган булганнар, шундый акыйдада булганнар. Һәм бу ислам диненә әле килгән генә гарәпләр Расулullah саллаллаһу алейһи ва саллямны күргәннәр дигән, һәм сораганнар Расулullah саллаллаһу алейһи ва саллямнан, Я Расулуллах, безгә дә шундый агач эшләле. Менә без дигән үзебезнең шушы коралларыбызны элеп куйыр идек. Үзебезнең шушы коралларны элеп куйгач, безнең дә кораллар яхшы сугыша башлар иде дип, ягъни шулай итеп уйлаганнар. Һәм Расулullah саллаллаһу алейһи ва саллям моны ишеткәч, нәрсә ди? Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип 3 тапкыр шулай итеп ачуланып кычкырды. Ягъни ачуланды. Biz bilәбез бит инде, Расулullah саллаллаһу алейһи ва саллям безнең бик йомшак кеше. Хәтта ниндер бәдәви килеп, аның сакалын тартканда дагын ул көлеп кенә җибәрә иде. Бер кайчанда бер кешегә начар сүз әйтми иде. Кешеләр аны хәтта мыскылласалар дагын, начар сүзләр әйтсә, аларның барысын да гафу итә иде. Әмма монда, карагыз, икенче риваятларда килә, Расулullah саллаллаһу алейһи ва саллям кызарып килде дип, шуның кадәр итеп Расулullah ачуланды дип. Һәм әйтте, сез ди, миннән сорадыгыз ди, ничек итеп Бәни Исраил Мусадан сорады ди, безгә дә шундый ук иләх эшлә, аларның иләхләре кебек дип сораган кебек сорадыгыз ди. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля шушы Муса кавымен коткарды. Без беләбез, диңгезне уртага ачып, нинди зур нигъмәтләр, нинди зур аятлар, нинди зур галәмәтләр күрсәтеп коткарды. Шушы алар күзләрендә шушы Фиргавен батып үлде. Һәм шушы коткаргач, шушы Бәни Исраил кавеме Мусага килеп әйттеләр, ниндидер кавемне күргәч, алар шушы ниндидер иләһләргә гыйбадәт кылганны, безгә дә шундый иләх кыла эшләле, без дә аларга гыйбадәт кылыр идек дип, шулай дип әйттеләр. Ягъни нинди зур ниъмәтләрдән соң дагын алар әле күфрлектә булганнар. Алар әле тәк хәтта ышанмаганнар. Һәм монда да Расулullah нәрсә ди? Булар бит әйтмәделәр, әйдә без аларга гыйбадәт кылык дип, юк, бәрәкәт кенә алыйк диделәр. Шушы агачтан, менә бу мусульманнар әле генә килгән, бәрәкәт кенә алыйк шушы агачтан дип әйттеләр. Әмма Расулullah әйтте, бу ди сезнең әйтүегез ди, бәрәкәт алу ди. Шушы Мусаның кавеме әйткән кебек булып тора, шуның белән тигез ди. Ягъни безгә дигән шундый ук иләх эшләгән кебек булып тора ди. Һәм монда Шейх Салих Фаузан әйтә, бу күрсәтеп тора ди. Шушы менә кемдә кем бәрәкәт алырга тели, ниндидер нәрсәдән, менә әйтә, менә бу әйбер бәрәкәтле дип. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля һәм аның Расулы безнең шариғатта аны бәрәкәт алушы сәбәп итеп эшләмәгән икән, бу шулай ук ширккә керә, Аллаһ субханаһу ва тааляга тиңдәш кылу әйтә. Кемдер әйтә, мәсәлән, минем кулым җиңел, әйдә мин эшне башлыйм дип. Шуна бәрәкәтле булыр дип. Бу шулай ук ширккә керә. Ягъни ничек инде синең кулың җиңел булу аркасында безнең эш җиңеләйсен. Шушы эшне эшләүгә караганда ничек инде шушы синең кулың сәбәп булып торсын безнең эш җиңеләергә. Яисә кеше әйтә, менә мин шушы аяк киемне кисәм, мәсәлән, шушы менә ярышта утам дип. Ничек инде синең шушы ниндидер аяк кием кию генә шушы ярышта җиңүгә сәбәпче булсын, фақат бер Аллаһ кына сәбәпче. Аллаһ субханаһу тааля гына безгә шушы сәбәпләрне бирүче һәм Аллаһ субханаһу ва тааля гына теләсә шушы әйбер була
һәм Алла Субхану тәгалә теләмәсә, күпме кешеләр тырышса дагын, Алла тәгалә теләми икән, бу әйбер бер кайчан да булмый. Шуңа күрә шуны аңларга кирәк. Һәм хәтта Кәгъбәгә кайбер кешеләр килеп, үзләренең киемнәрен сылыйлар. Һәм шуннан бәрәкәт алырбыз дип уйлыйлар. Әмма чынлыкта бу әйбер шулай мөхәррәм булып тора, бу әйбер ярамый. Ничек иттереп Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу әйберне эшләмәде икән, димәк, аннан алырга ярамый. Әгәр Рәсүлебез эшләде икән, мәсәлән, Зәмзәм суы, мәсәлән, шушы Зәмзәм суын эчеп, Рәсүлебез мәсәлән, хәтта Мәдинәгә алып китә иде, шуны бу изге су дип әйтә иде, һәм бу чынлыкта кеше шуны алып, шуннан бәрәкәт ала икән, ягъни бу дөрес, мәшруъ булып тора. Бу вакытта ярый, әгәр дә безнең моңа дәлил бар икән. Әгәр дигән дәлил юк икән, бу эшне ягъни калдырга кирәк, бу әйбердән бәрәкәт алырга ярамый. Һәм Шейх Салих Аль-Фаузан әйтеп китә, бу шушы кагыйдәнең кыскача нәтиҗәсе чынлыкта шушы мөшрикләр арасында кемнәр ташларга гыйбадәт кылучылар булган, фәрештәләргә гыйбадәт кылучылар булган, агачларга гыйбадәт кылучылар булган, пәйгамбәрләргә, изгеләргә һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм алар арасында бернинди аерма эшләмәгән, һәм алар барысы даган шушы зур гөнаһка, ширккә керәләр, ягъни Алла Субханаһу ва тәгалә белән тиңдәш кылучыга керәләр. Һәм шушы менә безнең шушы кагыйдә 3 мәсьәлә безгә нәтиҗә булып чыга 3 мәсьәлә. Беренчесе шушы куркынычлык, әгәр дигән кеше тәүхид гыйлемен белми икән. Ягъни бик куркыныч булып тора, әгәр дигән кеше тәүхид гыйлемен белми икән, һәм аның капма каршысын шулай ук ширкне өйрәнми икән, кеше шушы зур гөнаһка батырга мөмкин. Һәм хәтта инде безнең сәләфләребездән әйтем килә, әгәр дигән берәр җирдә тәүхид гыйлеме таралмаган икән, ширкне кешеләргә аңлатучы юк икән, кеше ширк белән тәүхидның аермасын белми икән, белегез, шушы җирдә ширк таралачак, сихерчелек таралачак, җыен ырым-шырымга ышану таралачак ди. Ягъни менә бу, шуңа күрә без менә бу дәресләрне Аллаһ ризалыгы өчен алып барга тырышабыз, һәм шулай ук шушы менә гыйлемне тыңлаучы кешеләргә, шулай ук шушы гыйлемне алып, шуның белән гамәл кылучы кешеләргә бу зур әмер булып тора, бик зур әҗер булып тора. Әгәр дә уланы тыңлап, аңлап, шулай ук үзенең балаларына өйрәтсә, якыннарына өйрәтсә, шушы эшне ярамый дип әйтсә, ул сәбәпче булып тора шушы менә тәүхид таралуга, һәм сәбәпче булып тора шушы зур гөнаһ, ширкның юкка чыгуына. Шуңа күрә без өйрәнергә тиешбез һәр вакытта даган шушы тәүхид гыйлемен, һәм безнең җирлегебездә, җөмһүриятебездә Алла Субханаһу ва тәгалә шушы гөнаһларны битерсен, юкка чыгарсын, барлыкка китермәсен, һәм шушы тәүхид һәм сөннәтне, шушы туры юлны Алла Субханаһу ва тәгалә шушы безнең җирлегебездә таратсын һәм ачсын. Һәм икенчедән, шулай куркыныч булып тора, әгәр дигән кеше шушы менә мөшрикләргә ошарга тырыша икән. Хәтта кечкенәдән генә башлый икән, ягъни кечкенә генә сәбәпләрдән, мәсәлән, киемнәре алар кигәнчә кия икән, яисә аларның бәйрәмнәрен үткәрә икән, яисә менә шулай итеп алар эшләгәнчә эшли икән, бу шулай ук шушы аларның юлына басучы сәбәп булып тора. Һәм ничектер Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Абу Дауд риваят иткән хадистә әйтә: "Мән тәшәббәһә биқаумин фәһуа минһум" ди. Кемдә кем берәр нинди кавымгә ошарга тырыша икән, аларга ошый икән, ул алардан ди. Хәзер менә безнең балаларыбыздан сорап карасак, кайберләребез хәтта гаит бәйрәмнәрен белмәскә дә мөмкин. Ул аны бәйрәм итеп хәтта хис тә итми. Нишләп? Чөнки ул аңа караганда матуррак, яхшырак бәйрәмнәр бар дип уйлый. Шулай итеп тоя, һәм шул бәйрәмнәргә аңа бүләкләр бирәләр, шушы бәйрәмне шуңа күтәрәләр, шушы мөшрикләрнең бәйрәмнәрен, һәм бала шушы бәйрәмнәргә кечкенәдән инде мәхәббәте арта. Ислам бәйрәмнәрен, гаит бәйрәмнәрен кайчан икәнен дә белмәскә мөмкин. Шуңа күрә бу безгә бик кисәтүче бер әмер булып тора. Ниндидер бер мөшрик кавымнарына, ниндидер ширк эшләүче кавымнарына ошарга тырышмаска, алардан ерак булырга. Һәм өченче мәсьәлә бу әт-тәбәррук, ягъни бәрәкәт алу. Ниндидер агачлардан, ниндидер ташлардан, ниндидер пәйгамбәрләрдән барысы даган ширк булып тора. Һәм Шейх Фаузан әйтә, нинди генә исем белән аталса даган ди. Ягъни кеше әйтә икән, мин бит инде шушы бәрәкәт алмыйм, мин былай гына эшлим дип, яисә башка исем белән атый, әмма асылда ул алардан бәрәкәт алырга тели, аларны изгеләштерә,
ничек иттереп, ниндер изге җирләргә барып, ниндер манаралар арасында, мәсәлән, таваф кыла, аларны әйләнә, ниндер изге пәйгамбәрләр монда булган дип, яисә ниндер изге сахабалар булган дип, ниндер изге кешеләр булган дип, каберләргә барып, корбаннар чала, шуларга мәсәлән дугалар күтәреп кулларын сорый, яисә шуларның каберләренә үзләренең киемнәрен сылый, ниндер шуның туфраклары алып кайта, ниндер җиргә барып, менә бу изге чишмә дип, шуның суларын алып кайтып, шуның белән коена, бу изге чишмәләр, менә изге җирләрдән килгән дип. Фақат безнең изге су ул Зәмзәм генә булып тора. Шулай иттереп кеше әйтә икән, шулай эшли икән, бу шулай ук ширккә керә һәм бу бик куркыныч дип Шейх Фаузан шушы 3нче кагыйдәне тәмамлый. Һәм 4нче кагыйдәгә керәбез. Бу ахыргы һәм бик кыска кагыйдә, әмма бик мөһим. Монда әйтелә, хәзерге заман мөшрикләре беренче мөшрикләргә караганда хаталырак, начаррак. Чөнки әүвәлеге мөшрикләр көнкүрештә һәм рәхәтлектә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ширк кылалар иде. Әмма авырлык очраганда, яисә үлем янаган чакта бер Аллаһка гыйбадәт кылалар иде. Ягъни хәзерге мөшрикләр белән әүвәлеге мөшрикләрне чагыштырганда, әүвәлеге мөшрикләр яхшырак иде. Нишләп? Чөнки алар рәхәт вакытта гына, яисә көнкүреш рәвештә генә алар Аллаһтан башка путларга, сыннарга, яисә пәйгамбәрләргә гыйбадәт кылалар иде. Әмма үлем янаган чакта, бик куркыныч вакытта бер Аллаһтан гына сорыйлар иде. Моңа дәлил булып тора, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ал-Анкабут сүрәсендә әйтә: "Фәиза ракибу фил фулки дәгау Аллаһа мухлисина лахуд-дин, фәләммә наджахум иля бирри идә хум юшрикун." Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, кайчан алар көймәгә яисә карапка утырганда бер Аллаһка гына ихластан дуа кылалар иде. Ягъни шушы карап, көймә, ниндер анда штормга эләккәндәме, ягъни үлем янаган чакта алар бер Аллаһка гына гыйбадәт кылалар иде, Аллаһтан гына сорыйлар иде. Кайчан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аларны коткаргач, яңадан ширк кыла башлыйлар иде. Әмма инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аларны җиргә чыгаргач, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аларны коткаргач, алар яңадан ширк кыла башлыйлар иде дип Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Анкабут сүрәсендә әйтә. Әмма авырлык вакытында шушы бик каты сынау булганда алар бер Аллаһтан гына сорыйлар иде. Һәм шулай ук әйтем бар, ягъни төшеп баручы самолетта атеистлар булмас дип, ягъни кеше әгәр дә шуның кадәр авырлык була икән, шуның кадәр үлем яный икән, инде ул менә курка, инде үлдергә мөмкинмен дип, ул үзе дә сизмәстән кулларын күтәреп, коткар мине, я Рабб дип, ягъни Аллаһ дип, ниндидер бөек зат бар дип ышаналар, кулларын күтәрәләр, дуа кыла башлыйлар. Нинди генә кеше гомер буе дингә каршы сугышса даган, бәрибер аның йөрәгендә, фитрасында бар, ул кулларын күтәреп, шушы сорый башлый, шушы авыр чакта. Әмма хәзергә килгәндә, кызганычка каршы ди, Шейх әйтә монда, кешеләр ди, авырлыкта даган пәйгамбәрләрнең каберләренә баралар. Монда менә Расул Саллаллаһу каберенә килеп, кыйблага артлары белән борылып, кулларын күтәреп сорыйлар: "Я Расулуллаһ" дип. Кыйблага артлары белән карап, кызганычка каршы. Шушы авырлык вакытта даган шушы пәйгамбәрләргә, яисә ниндидер каберләргә барып сорыйлар, ниндидер изгеләргә барып сорыйлар, ниндидер агачларга барып сорыйлар. Авырлык булса даган, рәхәтлек булса даган. Һәм хәтта икенче монда шулай ук ничәп алар әүвәлеге мөшрикләр яхшырак иде ди. Хәзер ди, әгәр дә карасак ди, кешеләр ниндидер каберләргә барып дуа кылалар ди, һәм хәтта белмиләр ди, анда кабердә кем ятканын. Ягъни шушы кабернең кем ятканын хәтта алар белмиләр, әмма шуңа гыйбадәт кыла башлыйлар ди. Әмма әүвәлеге мөшрикләр, алар изге кешеләргә генә, чын изге кеше булган, чын пәйгамбәр булган, чын изге кешеләрдән сорыйлар иде. Хәзерге вакытта хәтта кайберләре фасик булган, гынахлы булган кешеләрнең каберләренә барып сорыйлар дип, шулай иттереп шушы китапны Шейх тәмамлый. Ягъни шушы менә бу 4 кагыйдә дигән китап, шушы менә тәүхидның 4 кагыйдәсе, беренче без әйтеп киттек. Ул шушы Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында мөшрикләр, алар Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барлыгына ышанганнар, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә генә шушы дөньяны барлыкка китергән дип әйткәннәр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә генә безгә ризык бирүче, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә генә безгә
безне үтерүче, терелтүче, шушы дөнья белән идара итүче дип әйтә торган булганнар. Әмма алар шушы Аллаһтан башка гыйбадәткә, башка әйберләргә гыйбадәт кыла торган булганнар. Шушы тәүхид әл-улухиядә башка әйберләрне үзләренә аллалар итеп, илаһ итеп ала торган булганнар. Һәм икенчесе, шушы алар әйтәләр иде, шушы без гыйбадәт кылучы шу изгеләр, шушы фәрештәләр, шушы пәйгамбәрләр Аллаһ каршында безнең шәфәгатьче генә дип акланалар иде. Яисә алар Аллаһка китерүче безне шушы арадашчылар дип кенә дип акланалар иде. Әмма шушы үзләренең гыйбадәтләрен, Аллаһка гына лаеклы булган гыйбадәтләрен башкаларга сарыф итәләр иде. Һәм менә бу өченче кагыйдә, бернинди аерма юк. Кемдә кем ташка гыйбадәт кыламы, яисә ниндидер изге пәйгамбәргә гыйбадәт кыламы, бернинди аерма юк. Алар барысы дагы Аллаһка ширк китерүчеләр, тиңдәш китерүчеләр, ягъни шушы зур гөнаһны эшләүчеләр. Һәм 4нче кагыйдә, әүвәлге мөшрикләр хәзерге мөшрикләргә караганда яхшырак, чөнки алар авырлык вакытта, һәр вакытта бер Аллаһка гына мөрәҗәгать итәләр иде, бер Аллаһтан гына сорыйлар иде. Һәм Аллаһ субхана ва тәгалә шушы безнең менә алып барган дәресләребезне бәрәкәтле кылсын, хәерле кылсын. Һәм Аллаһ субхана ва тәгалә безне шушы зур гөнаһтан, шушы зур гөнаһлардан, ширктан, бидгатьләрдән, хөрәфәтләрдән сакласын. Аллаһ субхана тәгалә безнең туганнарыбызны, якыннарыбызны тәүхид, сөннәт юлына кайтарсын. Безнең җирлегебездә, җумһуриятебездә шушы тәүхид һәм сөннәт белән яшәүне җиңеләйтсен. Һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һәм аның әһл бәйтенә, сахабәләренә ва кыямәткә кадәр аңа йөргән барча мөселманнарга салават ва сәламнәребез булсын. Аллаһ субхана ва тәгалә барча кимчелек ва хаталарыбызны ярлыкап, ниятләребезне ихлас кылып, тәүбәләребезне ва кылган гамәлләребезне кабул итсен. Я Аллаһ, син калебләрнең хуҗасы. Безнең калебләребезне үзенең динендә ныклы кыл һәм дә безне фирдәүс җәннәтләренә кер. Аллаһ субхана ва тәгалә барчабызга да һидаят, тәүфыйк бирсен. Кушканнарны үтәп, тыелганнардан тыелып яшәргә насыйп итсен. Я Раббым, безне үзенең туры юлыңнан алып бар. Хакны хак итеп белгерт һәм безне хаклыкка якынайт. Батылны, нашарлыкны безгә нашар итеп күрсәт һәм белгерт. Безне аннан ерагайт. Коръән һәм сөннәткә тотынучылардан кыл һәм ихлас ва тәкъва бәндәләреннән әйләп, үзенең рәхмәтеңә белән безне фирдәүс җәннәтләренә хисапсыз кергә насыйп эйлә. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.